حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. yang wahuki anil Hasan al-Basri ويؤيد ذلك bab ma jaa fi qiraatul Quran. Halaman 53. dari yang kalau Imam Al-Qurtubi Hah? dari yang kalau Imam Al-Qurtubi atau Imam Wa yu'aidu dzalika. qauluhu Paragraf sebelumnya. wa yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam Wa yu'aidu dzalika ma rawahu al-Hafiz as-Silafi. Dia lain dia kitabnya. Halaman 53. 53 gitu. Ente pakai yang ini kan, Darul Kutub Al-Islamiyah kan? 53. ويؤيد ذلك ما رواه الحافظ السلفي مرفوعا من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات. وكان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقول من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة اللهم فأدخل عليها روحا منك وسلاما مني كتب له بعددهم حسنات. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة للأموات فكذلك القول في قراءة القرآن والدعاء والاستغفار إذ كل صدقة. ويؤيده حديث وكل معروف صدقة فلم يخص الصدقة بالمال. وكذلك يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم الميت في قبره كالغريق المدعوب ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو من أخيه أو من صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. وإن هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار. وحكي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن امرأة كانت تعذب في قبرها وكل الناس يرون ذلك في المنام ثم رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم فقيل لها ما سبب ذلك فقالت مر بنا رجل فقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى ذلك لنا. وكان في المقبرة 560 رجلا في العذاب فنودي ارفعوا العذاب عنهم ببركة صلاة هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي عن الحارث بن منهال أنه قال زرت الجبانة مرة فغلب علي النوم في محراب فنمت وكان فيه قبر فسمعت صوت مقمعة من حديد يضرب بها صاحب ذلك القبر وفي عنقه سلسلة وهو أسود الوجه أرزق العين وهو يقول يا ويلي ماذا حل بي لو رآني أهل الدنيا لما رغب من أحد منهم معاشي
طولبت والله باللذات فأوبقتني وبالخطايا فأخرقتني فهل من مخبر أهلي بأمري قال الحارث فاستقيت من منامي فزعا مرعوبا وسألت عن أهله فوجدت له ثلاث بنات فأخبرتهن بحال أبيهن وأخبرت بذلك أصحابه فآتوا إلى قبره وبقوا وسألوا الله تعالى أن يغفر له فلما كان بعد أيام نمت بجانب قبره فرأيته في هيئة حسنة وعلى رأسه تاج يخطف البصر وفي رجله نعلان من ذهب وقال لي جزاك الله تعالى عني خيرا حيث أعلمت ببناتي وأصحابي حتى استغفروا لي ودعوا لي والحكايات في ذلك كثيرة مشهورة في كتب الرقائق والله أعلم. Ya, sampai situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang persoalan apakah bacaan-bacaan Quran yang kita baca atau orang yang masih hidup membacanya lalu kemudian menghadiahkan kepada orang yang meninggal sampai atau tidak kepada mayit atau orang yang berada di dalam kuburnya. Kita juga sudah membahas tentang dua kisah. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal yang beliau pernah mengatakan apabila kalian masuk ke wilayah perkuburan maka hendaklah kalian yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca surat Al-Falaq dan An-Nas atau disebut dengan Al-Mu'awwizatain, yang ketiga membaca surat Qul huwallahu ahad. Kemudian pahala dari membaca ketiga surat ini atau keempat surat ini lalu dihadiahkan kepada orang-orang yang ada di dalam kuburnya, karena itu akan sampai kepada mereka. Sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali dan yang menjadi rujukan kaum Salafi Wahabi ini, awal mulanya mengingkari, membantah kalau bacaan-bacaan tersebut pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal. Awal mulanya seperti itu. Makanya sebagian orang-orang Salafi Wahabi tidak percaya kalau hadiah pahala dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu sampai dan bermanfaat buat mereka. Tapi Imam Ahmad bin Hambal merevisi, meralat kembali pendapatnya. Pendapat awal mengatakan tidak sampai, pendapat kedua mengatakan sampai. Alasannya adalah ada sebagian ulama hadis yang sangat terpercaya itu meriwayatkan satu hadis atau satu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berwasiat apabila nanti meninggal kemudian dikuburkan, maka dia meminta agar dibacakan surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi Umar bin Khattab berwasiat, nanti kalau dia meninggal lalu telah dikuburkan, maka setelah penguburan tolong dibacakan Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah apa sih? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka nanti surat-surat atau potongan ayat ini jadi kumpulan tahlil tuh. Jadi nanti kumpulan tahlil tuh diambil dari pendapat-pendapat para ulama.
Nah, dari berita itulah kemudian Ahmad bin Hambal merevisi pendapatnya. Yang dulu menolak, sekarang menerima. Berarti ulama juga bisa salah. Itu pesan moralnya. Dan ulama bisa juga mengubah pendapatnya. Yang kedua, cerita tentang Izzuddin Abdussalam, seorang ulama fikih terkemuka dari mazhab Syafi'i, dan beliau mendapatkan gelar Sultanul Ulama, sultannya para ulama atau rajanya para ulama. Berarti pinternya itu luar biasa. Kalau rajanya para ulama berarti pinternya luar biasa. Sama dengan Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Makanya disebut dengan wali kutub. Artinya orang yang tingkat kewaliannya itu sangat tinggi, maka disebut dengan Sultanul Aulia. Ini Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam. Beliau ini awal mulanya mengingkari kalau pahala bisa dikirimkan dari orang yang masih hidup melalui bacaan-bacaan. Apakah itu bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, tasbih, tahmid, ataupun salawat yang dibaca orang yang masih hidup lalu dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Kata Izzuddin bin Abdussalam, beliau mengatakan awalnya tidak sampai. Awalnya. Tapi kemudian beliau mengatakan pada saat ketika beliau meninggal, falamma mata, pada saat ketika Izzuddin bin Abdussalam meninggal, sebagian para sahabatnya bermimpi ketemu beliau. Jadi ketemu dalam mimpi. Kalau ketemu dalam mimpi boleh jadi, karena roh bertemu dengan roh. Orang kalau mimpi, rohnya itu keluar. Bertemulah dengan roh ulama yang bernama Izzuddin bin Abdussalam. Kenapa ruhnya bisa berjalan? Karena dia nggak disiksa. Seorang alim di kuburnya nggak disiksa. Nah, ketika sebagian para sahabatnya itu bermimpi, dia tanya. Apa dia tanya? Tentang keadaan dia. Dia mengatakan, dulu saya pernah bilang kalau pahala yang dibacakan orang yang masih hidup melalui bacaan-bacaan surat itu nggak sampai kepada orang meninggal. Sekarang saya meralat perkataan saya. Kenapa? Karena dia lihat di dalam alam kuburnya, alam barzah, itu kiriman-kiriman itu sampai. Berarti Izzuddin bin Abdussalam menginformasikan saat dia sudah meninggal melalui mimpi orang kepada dia. Mimpi ketemu ulama bisa jadi pesan. Kalau kita mimpi kepada ulama soleh, itu bisa jadi pesan yang bisa dijadikan pedoman. Tetapi sekali lagi ini pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu Anda boleh percaya, boleh tidak. Nah, sekarang kita melanjutkan bahasan kita. Wa yu'ayyidu dzalika. Yu'ayyid itu artinya memperkuat. Ta'yid. Yu'ayyidu ta'yidan, memperkuat. Dzalika itu, apa tuh itu? Perkataan yang mengatakan bahwa bacaan-bacaan Quran yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal pahalanya sampai. Didukung oleh apa? Didukung oleh marawahul Hafiz As-Silafi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz itu adalah ulama penghafal hadis atau ulama yang hafal hadis 100 ribuan hadis beserta sanadnya. Kita aja satu aja setengah mati hafal, satu saja. Sekarang saya tanya, ada nggak yang hafal satu hadis beserta sanadnya? Kalau ada saya kasih 50.000. Kalau ada satu orang saja. Kenapa? Susah. Apalagi sampai sanadnya itu an Rasulullah SAW qala. Siapa yang bisa? Kada bisa. Makanya Al-Hafiz ini 100 ribu hadis dihafal beserta sanadnya tuh sampai ke Rasulullah, dari dia ke ulama berikutnya sampai
Rasul. Itu namanya sanad, mata rantai. Di dalam Islam mata rantai penting. Anda belajar harus ada gurunya. Jangan YouTube doang tuh. YouTube itu sanadnya kurang sahih itu. Tapi sanadnya harus berjalan ke atas, ke atas. Karena saya belajar itu juga diijazahkan. Yang mengijazahkan saya semua kitab-kitab kuning itu adalah Aqil Al-Munawwar, Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Beliau diijazahkan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadadi di Mekah. Jadi alhamdulillah sanad saya bersambung. Jadi kalau ngajar kitab-kitab ini sanadnya bersambung. Alhamdulillah. Berdasarkan ijazah dari Profesor Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar. Nah, itu penting sanad. Al-Hafiz ini adalah orang yang menghafal hadis beserta sanadnya sebanyak 100.000 hadis. Al-Hafiz siapa? As-Silafi. Jadi bacanya bukan As-Salafi, As-Silafi. Siapa itu As-Silafi? As-Silafi ini adalah seorang ulama. Beliau lahir di Isfahan, meninggal di Mesir, Alexandria, Mesir. Ustaz Abdul Basit mungkin pernah ke sana ini. Termasuk ulama terkemuka dalam bidang hadis pada abad ke-12 Hijriyah. Dan beliau ini adalah ulama hadis mazhabnya Syafi'i. Jadi dia mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dan meriwayatkan marfu'an, hadisnya adalah marfu'. Hadis marfu' itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Man marra, man barang siapa, marra melewati. Makanya dari kata marra muncul murur. Itu kemudian muncul nizamul murur. Apa itu nizamul murur? Apa? Nizamul murur, aturan lalu lintas. Nizamul murur. Si Ruri masih ingat pelajaran di pesantren. Nizamul murur. Man marra bil maqabiri, barang siapa yang melewati apa? Bil maqabir. Jamak dari maqbar, jamaknya maqabir. Harta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Maka bil maqabir ini adalah artinya kubur. Bil maqabir. Kalau Anda melewati pekuburan, faqara'a, lalu kemudian membaca, apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ihda asyrata marratan, sebanyak berapa kali itu? Berapa kali? 11. Kalau masuk ke kuburan, baca ini surat Qulhu 11 kali. Setelah dibaca diapain? Summa wahaba, kemudian menghadiahkan. Wahaba itu artinya memberikan, tapi kita artikan menghadiahkan. Menghadiahkan apa? Ajrohu, bacaannya, pahalanya. Kepada siapa? Lil amwat, bagi orang yang sudah meninggal. Apa yang diberikan oleh Allah? U'tiya minal ajri, maka dia yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, lalu menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, kata Nabi, u'tiya minal ajri, dia akan diberikan pahala bi'adadil amwat, sejumlah orang yang mati di pekuburan itu. Misalnya ente masuk ke kuburan Kober, tuh. Di Kober ada berapa orang yang mati tuh? Ribuan ya? Ribuan. Kadangkala ada yang kuburannya double tuh. Ada yang 5 generasi di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Udah susah nyari tempat. Nah, kalau ente masuk tempat kuburan seperti Kober tuh, baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu baru hadiahkan. Maka ente dapat pahala sejumlah orang yang sudah meninggal itu. Kalau yang meninggal puluhan ribu di situ, dari zaman Belanda sampai zaman sekarang kan, bahkan sebelum zaman Belanda sudah ada manusia. Bisa jadi di sini ada kuburan nih, kita nggak tahu. Bisa jadi. Maka
orang yang sudah meninggal itu dapat manfaat dari bacaan kita, dan kita dapat pahala dari sejumlah orang yang meninggal di tempat kuburan itu. Wa kana Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu yaqul, Hasan Al-Basri, beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di Madinah. Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama tabi'in, lahir di Madinah pada tahun 21 Hijrah, berarti generasi tabi'in. Pada usia 14 bulan beliau hijrah atau pindah ke Basrah, Irak. Makanya disebut dengan Hasan Al-Basri, karena dia pindah. Beliau termasuk orang yang masih bayi pernah disusui oleh istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu punya budak. Budak perempuan adalah ibunya dari siapa? Hasan Al-Basri. Nah, beliau pernah disusui oleh istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah. Pada usia 14 bulan beliau pindah ke Basrah. Maka beliau disebut dengan Hasan Al-Basri. Dan guru beliau ini banyak. Siapa guru beliau? Guru beliau ini adalah para sahabat Nabi. Misalnya saya beri contoh. Ini bukan orang sembarangan nih. Misalnya gurunya siapa? Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Asy'ari. Dan para periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar. Itu guru dari Hasan Al-Basri. Dan Hasan Al-Basri ini wali. Nanti kita akan ceritakan kewaliannya di sini ada. Bahkan kalau doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Dia bisa tahu apa yang terjadi dengan izin Allah. Dan dia bisa memberikan ketenangan kepada hati banyak orang, dan dia mampu melindungi orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sufi yang terkemuka di zaman tabi'in itu adalah Hasan Al-Basri. Dan beliau hidup semasa dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi perempuan yang kalau kita baca sejarahnya luar biasa. Saya nggak akan cerita tentang dia karena waktu kita nggak banyak. Kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, dia berkata, maka perkataannya disebut dengan athar. Jadi perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama soleh, itu disebut dengan athar. Apa kata Hasan Al-Basri? Man dakhalal maqabira, barang siapa yang masuk ke wilayah pekuburan. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'mina, Allahumma fa'adkhil 'alaiha ruhan minka wa salaman minni. Nah, ini dicatat doanya nih. Dicatat nanti. Doa ini penting nih. Kalau Anda sering ziarah kubur, masuk ke wilayah pekuburan. Apa doanya? Kata Hasan Al-Basri, beliau seorang ulama sufi besar, kalau dia berdoa, Allahumma rabba hadil ajsadil baliyah, ya Allah, rabba Tuhan. Tuhan pemilik jasad-jasad yang sudah hancur ini. Al-ajsad jamak dari jasad. Al-baliyah itu sudah busuk. Jasad kita pasti akan busuk dan hancur di tanah, bercampur dengan tanah, dimakan oleh cacing tanah, kecuali jasadnya para aulia. Insya Allah tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Wal idhamin nakhirah, dan pemilik dari tulang-tulang yang hancur ini. An-nakhirah dengan al-baliyah artinya sama itu, tapi kita artikan tulang-tulang yang sudah hancur. Allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia ini, wahiyya bika mu'mina, sementara dia beriman kepada engkau. Allahumma, ya Allah, fa'adkhil alaiha, masukkan ke dalam jasad-jasad tersebut apa? Rauhan minka wa salaman minni. Bukan ruhan ya, rauhan. Apa rauhan? Rauhan itu rasa tenang dari engkau dan keselamatan
kami. Maksudnya salam dari kami. Makanya kalau Anda masuk ke perkuburan, kalau kita bikin SOP-nya, prosedur standar ya. Standar apa sih SOP itu? Standar operasional prosedur atau ya SOP lah. Itu standarnya apa? Anda baca masuk ke dalam kuburan, baca salam dulu. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 11. Habis baca surat Al-Ikhlas, lalu kemudian kita hadiahkan. Kepada siapa? Kepada kubur atau orang yang sudah dikubur? Orang yang sudah dikubur, kepada kuburan. Baru kemudian doa ini. Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyah wal idhamin nakhira allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'mina. Allahumma fa'adkhil 'alaiha rauhan minka wa salaman minni, dan seterusnya. Apa yang didapat oleh orang itu pahalanya? Kata Hasan Al-Basri, kutiba lahu bi'adadihim hasanat. Kutiba artinya ditulis. Kataba yaktubu, kitabatan, menulis. Kalau ditulis kutiba. Kalau menulis kataba. Kalau ditulis kutiba. Kalau memukul doroba. Kalau dipukul duriba, dia teribu. Memang ini susah orang tua diajarin bahasa Arab. Apalagi mau belajar bahasa Arab lagi dia. Mau belajar taslim aja setengah mati. Bahasa Arab gampang. Mendengar sami'a, didengar sumi'a. Jadi fa'ala fu'ila. Tanyain Ustaz Abdul Aziz tuh, alumni Jamet Khair ya. Nah, itu nanti dibaca. Kutiba lahu, maka ditulis baginya, maksudnya ditetapkan baginya apa? Bi'adadihim hasanat. Sejumlah dari orang-orang meninggal itu akan dicatat baginya kebaikan. Makanya dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau masuk kubur jangan nyelonong aja. Tapi kita ingat, oh iya, Anda pernah belajar nih. Nah, dibacalah itu tadi. Prosedur-prosedurnya. Itu baru prosedur awal, nanti ada prosedur-prosedur lainnya. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, beliau ini kalau disebut Al-Qurtubi itu maksudnya dari Cordova. Cordova di mana tuh? Spanyol. Dia disebut Imam Al-Qurtubi. Jadi lebih dikenal dengan Al-Qurtubi. Siapa Al-Qurtubi? Ulama besar mazhab Maliki. Beliau penulis tafsir. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Satu. Kedua, beliau yang menulis kitab yang disyarah oleh yang kita baca ini, Abdul Wahab Sya'rani. Apa tuh? Tazkiratu Ahlil Mauta, yang nulis Imam Qurtubi. Kita bacanya syarahnya. Kalau baca yang lebih tebal lagi, sampai mati kita nggak selesai kan. Ini baru halaman berapa ini? Nah, kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, qala al-Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa qad ajma'al ulama'u, para ulama ajma'a, sepakat. Jadi kalau ditanya bagaimana pendapat ulama, ulama itu sepakat, tidak ada lagi perbedaan pendapat tuh. Ajma'a. Sepakat apa? Ala usuli sawabis sadaqati lil amwat. Sepakat ala usuli, sampai. Usul itu sampai. Wasala yasilu, usul sampai. Sampai apa? Sawabis sadaqah, pahala sadaqah. Jadi para ulama sepakat kalau pahala sedekah itu sampai kepada siapa? Sampai lil amwat, kepada orang yang sudah meninggal. Jadi nggak ada lagi perbedaan orang mau berdebat itu. Misalnya apa? Misalnya kita sedekah 100.000, lalu niatkan sedekah ini saya niatkan untuk orang tua yang sudah
meninggal, kerabat yang sudah meninggal dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Sampai nggak tuh? Sampai. Dan orang yang bersedekah tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Berarti untung. Jadi jangan sampai kita cuma sedekah untuk diri kita sendiri, niatkan juga untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal, seluruh orang beriman juga dapat. Apalagi pas sholat Jumat tuh kan tromol lewat tuh, uang 2.000 tuh masukin. Kalau 2.000 juga berat, keterlaluan kan, masukin, niatin tuh 2.000 ini untuk orang tuanya, untuk saudara-saudara yang meninggal, seluruh orang beriman. 2.000 Pak, minta memberikan manfaat. 2.000, cuma 2.000. Rokok aja nggak laku satu. Terlalu pelit sih. Cuma 2.000 sedekah. Kalau bisa 5.000 lah minimal. Ini yang tertawa lo, suruh ini, jangan-jangan 2.000 dia. Dia gini terus dia. 10 kali. Hah? 10 kali. 10 kali. Hah? Bulan. Jadi terkait dengan persoalan sedekah itu pahalanya sampai kepada orang meninggal, itu para ulama sepakat. Jadi nggak perlu lagi diperdebatkan itu. Wa kadzalika fakadzalikal qaulu, begitu pula pendapat fi qiraatil Qur'ani wad du'ai wal istighfar. Pendapat tentang membaca Al-Qur'an, membaca doa dan membaca istighfar yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal sampai. Makanya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahlil jadi tradisi. Di situ tergabung semua itu. Bergabung, jangan anggap enteng tuh para ulama kita menyusun tuh. Meskipun nanti redaksinya beda-beda, tapi isinya hampir sama. Apa? Yang pertama ada bacaan Quran. Coba bacaan Qurannya apa di situ? Al-Fatihah pasti. Surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Baca awal surat Al-Baqarah. Baca ayat kursi. Ayat kursi aja jangan sampai la ikraha fiddin bikin-bikin orang itu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu, bikin bingung orang. Ayat kursi aja. Jangan ditambah-tambah, jangan bikin susah orang. Yang enggak hafal. 3 akhir surat Al-Baqarah. Kalau mau tambah lagi Yasin sebelumnya. Nah, itu Quran. Yang kedua, ada nggak istighfar? Ada. Wa mastaghfarnahu, tuh ada kita baca itu nanti doanya. Kemudian ada nggak tasbih? Ada nggak tahlil? Kemudian ada nggak selawat? Ada itu. Makanya doanya itu pas banget itu. Allahumma rabbana taqabbal wa huzil sawaba ma qara'na minal Qur'anil adzim. Wa ma, itu kan kalau Qur'annya banyak tuh ya kan? Diurut, jangan juga diceritain panjang banget itu. Kata yang baca wa min fatihatil kitab wa panjang, langsung aja minal Qur'anil adzim. Wa ma shallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selawat. Terus wa mastaghfarna istighfar, wa ma halalnahu min la ilaha illallah tahlil, wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi hadiyatan minna wasilah, hadiah dari kami. Itu namanya ihda'us sawab alal amwat, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal. Ada nggak dasarnya? Itu dasarnya tadi. Apa? Ulama sepakat bahwa sedekah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal, termasuk membaca Quran, doa dan istighfar. Kenapa? Izkullun sedekah, karena semuanya itu adalah sedekah. Nah sekarang ada ulama yang menjadi rujukan kaum Salafi Wahabi, yang kaum Salafi Wahabi ini adalah menolak ini tahlilan. Sementara gurunya, nenek moyangnya Ibnu Taimiyah. Tuh, Ibnu Taimiyah itu panutannya yang pertama. Di dalam kitab Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, itu ada pertanyaan kepada beliau terkait dengan persoalan apakah bacaan tahlil, tasbih, tamid, dan qiraatul Quran yang dibaca orang yang hidup lalu dihadiahkan kepada orang meninggal sampai atau tidak? Ditanya kepada Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa? Wa shala thawabuhu ilal mayyit.
sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Gurunya bilang sampai, murid-muridnya bilang nggak sampai. Kan goblok tuh. Ente mau meninggal dulu, oke? Dia mau meninggal duluan. Mau jadi volunteer, percobaan. Wa yu'ayyiduhu, dan pendapat ini pendapat yang mengatakan bacaan Quran, doa, istighfar adalah sedekah, itu diperkuat oleh hadis. Supaya kita tahu nih kalau berdebat dengan orang-orang yang begitu. Apa hadisnya? Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Baca Quran ma'ruf nggak? Doa ma'ruf nggak? Ma'ruf. Istighfar ma'ruf. Wa kullu ma'ruf sedekah. Semua yang dianggap ma'ruf, maksudnya baik, maka itu adalah sedekah. Falam yakhussas sadaqata bil mal. Tidak dikhususkan sedekah itu hanya dalam urusan mal, harta aja. Bukan persoalan uang. Tapi ucapan kita membaca Quran, salawat, doa, istighfar, tahlil, tasbih, dan tahmid yang kita kirimkan, hadiahkan kepada orang meninggal, itu adalah sedekah. Wa kadzalika, demikian pula yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendapat yang saya sebutkan tadi diperkuat oleh hadis yang kedua. Dulu. Jadi dalam Islam itu ada dasarnya semua, nggak bisa nggak ada dasarnya. Kalau nggak Quran, hadis. Kalau nggak hadis, perkataan sahabat. Kalau nggak perkataan sahabat, perkataan para ulama. Itu patokan kita, jangan ngarang sendiri. Semua ada dasarnya. Apa kata hadis Nabi? Nabi mengatakan, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutaghawwithi yantadhiru da'watan talhikuhu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa inna hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a'u wal istighfaru. Al-mayyit itu artinya orang yang sudah meninggal. Al-mayyit. Fi qabrihi, di dalam kuburnya, berarti di alam barzakh. Jadi alam itu dibagi tiga. Alam ruh, alam barzakh, alam dunia, dan alam akhirat. Tiga tuh. Alam barzakh itu alam arwah. Makanya kita baca rohan. Itu baca doa-doa yang dikirimkan kepada ruh yang sudah meninggal. Namanya arwah. Di alam arwah disebut alam barzakh. Kata barzakh itu ada dinding antara alam yang satu dengan alam dunia. Kalau Anda sudah masuk ke alam barzakh, nggak bisa masuk lagi ke alam dunia. Nggak bisa kembali lagi. Tetapi orang yang berada di alam barzakh itu bisa melihat ke alam dunia. Tapi orang yang ada di alam dunia nggak bisa melihat alam barzakh. Kalau orang yang ada di alam dunia masih bisa beramal nyari pahala. Yang sudah ada di alam barzakh tidak lagi bisa beramal, tinggal nyesal. Makanya mereka butuh pertolongan kita. Apa pertolongannya? Yaitu melalui tadi bacaan-bacaan, doa-doa, istighfar-istighfar yang dibaca orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Atau amalan kita di dunia yang bermanfaat terus-menerus. Namanya sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Wakaf. Wakaf bisa apa? Ilmu. Saya ngajarkan ini. Nih, ada berapa orang nih? Ada 30 misalnya. Ajarkan bacaan ini. Anda baca, saya dapat pahala. Itu namanya ilmu bermanfaat. Atau saya menyediakan sesuatu untuk pembangunan rumah sakit, masjid, musola, pesantren, lalu kemudian dipakai oleh orang, bermanfaat. Saya dapat terus. Itu namanya sedekah jariyah. Itu yang membantu orang yang sudah meninggal tuh. Jadi di alam barzakh kita nggak bisa beramal, tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari orang yang hidup.
Dia bisa lihat orang yang masih hidup, tapi dia tidak bisa beramal. Makanya kalau ada orang masuk kuburan, dia mengucapin salam, orang yang masih di alam barzah, bisa nggak jawab salam kita? Bisa nggak? Bisa jawab. Kalau dia menjawab, berarti dia hidup. Mati atau hidup orang menjawab salam? Hidup, cuma hidupnya di alam lain. Alam barzah. Maka dia senang kalau ada orang ziarah ke dia, kuburan. Maka kita suruh ziarah kubur. Disitulah orang cerita, ngobrol dengan yang sudah meninggal. Bu, saya sekarang udah dapat pekerjaan nih, alhamdulillah. Saya sudah punya istri, punya anak. Dengar nggak yang di alam barzah? Dengar, senang dia. Kenapa senang? Ternyata anaknya jadi orang baik. Tapi kalau anaknya mabok terus, mau zalim kepada orang lain, orang tuanya sedih di alam barzah. Ada hubungannya tuh. Makanya jadi anak, jangan nyusahin orang tua udah meninggal masih disusahin. Waktu dia hidup, nyusahinnya luar biasa, pas meninggal masih disusahin. Dengan cara apa? Itu tadi, jarang berbuat baik. Nah, kata Nabi, al-mayyitu fi qabri, orang yang sudah meninggal di kuburnya itu, kata Nabi, kal gharikil mutagawwiz. Di sini kok al-muta'awwib. Salah ini. Mutagawwiz. Seharusnya mutagawwiz. Oh, berarti salah. Kal gharikil mutagawwiz. Seperti orang yang gharik. Gharik itu tenggelam. Goroko, tenggelam. Al-mutagawwiz, orang yang minta pertolongan, istighotsah. Dari kata ghoth, ya mugith, itu kan ghotsah. Dari kata itu muncul istighotsah, minta pertolongan. Istighotsah. Dari kata itu muncul tagawwaz, orang yang minta pertolongan, sama dengan mustaghits. Agisna itu tadi, berikan pertolongan kepada kami. Kal gharikil mutagawwiz, seperti orang tenggelam. Orang tenggelam butuh pertolongan nggak sih? Butuh. Seperti orang tenggelam butuh pertolongan. Anda misalnya sebagai nelayan. Nelayan sampai di tengah lautan. Tiba-tiba ada angin besar. Badai. Lalu perahu yang ditumpangi oleh Anda goyang. Jatuhlah Anda ke dalam lautan. Tenggelam. Datang bantuan. Bantuan itu datang beri pilihan, pelampung atau intan bermata. Anda pilih mana? Anda pilih intan, mati Anda. Apa yang dipilih? Yang bisa menyelamatkan. Apa yang bisa menyelamatkan? Pelampung. Nanti sudah selamat nih di pantai, diberi pilihan pelampung atau intan. Anda pilih mana? Sudah sampai di pantai, sudah selamat. Beri pilihan, intan atau pelampung. Anda pilih mana? Intan. Mantap. Pinter banget Rudi kalau bicara duit ya. Pinter. Nah, seperti orang tenggelam butuh pertolongan. Apa yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal? Di sini baru disebutin. Yantaziru, dia menunggu. Yantazir, intazir, tunggulah. Tunggu apa? Dakwatan, doa. Talhikuhu, yang dia doa yang datang dari siapa? Min abihi, dari bapaknya. Au min akhihi, dari saudaranya. Au min sadiqin lau, atau dari temannya. Maksudnya apa? Yang masih hidup. Yang masih hidup, itu kalau baca tahlil, itu pasti ada minal mu'minin wal mu'minat. Dapatlah orang-orang beriman tuh dapat tuh. Kiriman-kiriman yang bersifat umum. Tapi yang tadi dibaca oleh Ustaz Abdul Basit itu namanya khusus tuh kirimannya. Apa? Ilaru, iraru, itu khusus. Kalau paket khusus dan paket umum, sama nggak perlakuannya? Anda dapat paket khusus, dia antarin ke rumah. Ini JNE. Yang cepat kilat khusus. Datang ke rumah. Tapi paket umum, bantuan sosial di kelurahan. Perebutan datang ente satu-satu. Ambil kalau dapat itu. Nah, itu. Nah, itu sampai tuh minal mu'minin wal mu'minat karena nggak disebutin nama.
Makanya orang-orang yang manggil orang, dia bersedekah juga tuh. Ngasih makan, ngasih minum. Ada modalnya juga gitu loh. Supaya berimbang kan. Artinya apa? Makanan itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal sebagai sedekahnya. Begitu caranya. Supaya bermanfaat. Fa'idha lahiqathu, apabila orang yang sudah meninggal itu mendapatkan doa dari mereka-mereka yang saya sebutkan tadi, kanat, maka doa itu ahabba ilaihi, lebih dia cintai minat dunya, daripada dunia, wa mafia, beserta isinya. Wa inna hadayal ahya lil amwati ad-du'a'u wal istighfar. Karena hadiah orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu adalah doa dan mintakan ampun buat orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ajarkan doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu diajarin sama Allah. Ada 3 kelompok yang diberikan penghormatan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Nanti dibaca tuh surah Al-Hasyr. Surat yang ke-40, yang keberapa? 54 ya. Nanti dibaca. Nah, dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan ada 3 kelompok tuh. Kelompok pertama adalah kelompok kaum muhajirin, orang yang imannya kuat. Kelompok yang kedua adalah kelompok ansor, orang yang beruntung. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang setelah mereka. Siapa? Yang mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan doa yang tadi itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu dibaca tuh. Sebagai salah satu doa wajib yang kita baca untuk memberikan hadiah ampunan kepada orang yang sudah meninggal. Kita lanjutkan. Wa hukiya anil Hasanil Basri, dihikayatkan hukiya itu dari kata haka. Hukiya, haka itu meriwayatkan, menceritakan. Lalu kemudian kalau diceritakan, hukiya, diceritakan. Dari kata ini muncul kata hikayat. Dulu waktu saya masih kecil tuh sering saya dengar hikayat itu. Saya lupa namanya, saya suka tuh dengar radio itu. Jaid. Kalau cerita enak banget dia. Zaman sekarang nggak pernah dengar tuh. Dulu kita masih kecil tuh, cerita Jaid tuh. Enak sekali cerita tentang, saya pikir udah nggak ada lagi sekarang yang membaca hikayat-hikayat seperti itu. Hah? Siapa namanya? Namanya siapa? Nur Zahid. Oh dia masanya Kong Apri. Saya aja masih kecil tuh, dengar itu. Wa hukiya anil Hasan Al-Basri, dihikayatkan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keriduan kepadanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Dia ceritanya benar. Ulama kok ceritanya bohong. Apalagi Hasan Al-Basri. Annamro'atan, bahwa seorang perempuan, imro'ah. Jamaknya nisaun. Kalau mufradnya tunggalnya imro'atun. Jamaknya nisaun. Kalau laki-laki apa? Rojulun. Jamaknya rijalun. Perempuan itu lebih disuka Allah. Buktinya suratnya surat An-Nisa. Enggak ada surat Ar-Rijal. Surat An-Nisa. Berarti perempuan lebih dimuliakan oleh Allah. Sampai ada nama surat khusus. Annamra'atan, bahwa seorang perempuan, kanat, dulu, tu'adzabu, dulu disiksa. Di mana disiksanya? Fi qabriha, di kuburnya. Wa kullun nasi yarawna dzalika fil manam. Wa kullun nasi, semua orang mimpi tentang perempuan yang disiksa itu. Fil manam, dalam tidurnya. Yara fil manam maksudnya bermimpi. Tsumma ru'iyat ba'da dzalika wa hiya fin na'im. Kemudian ru'iyat, dimimpikan lagi.
awal mulanya mimpi perempuan itu disiksa. Mimpi pertama. Lalu kemudian orang juga bermimpi yang kedua tentang dia. Ternyata posisinya dia berada fin naim, dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Faqilalah, ada yang bertanya dalam mimpinya kepada perempuan itu. Ma sababu dzalik? Alasannya apa? Ma sababu dzalik? Alasannya apa? Sampai engkau ini mendapatkan kebahagiaan. Dulu sebelumnya engkau diazab oleh Allah dalam kuburmu. Apa dia bilang? Faqalat. Dia berkata, marra bina rajulun. Marra melewati bina kami, rajulun, laki-laki. Jadi kalau diartikan bahasa, ada seorang laki-laki melewati kami. Maksudnya lewat kuburan. Maksudnya gitu. Lalu laki-laki itu faqara al-Fatihata. Dia membaca Al-Fatihah. Wa shalla 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat kepada Nabi. Fatihah dan selawat. Wa ahda dzalika lana. Lalu ahda, dia hadiahkan lana, kepada kami. Dzalika Al-Fatihah dan selawat itu. Jadi laki-laki itu lewat kuburan dia, perempuan yang meninggal itu. Bukan cuma dia, banyak juga kuburan. Lewat, dia baca Al-Fatihah, dia baca selawat, dia hadiahkan kepada yang sudah meninggal. Yaitu mereka-mereka yang ada dalam kuburnya, di alam barzakh. Berarti kalau kita gabung lagi, kalau masuk kuburan, ucapin salam, baca selawat, baca Fatihah, baca kulhu 11 kali, kemudian hadiahkan, baru baca doa yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri. Nanti dibikin urutannya tuh, siapa yang menulis tuh? Jangan saya juga. Flyer saya yang buat. Ini saya yang buat. Yang ngajar saya juga. Lengkap sudah penderitaan. Nanti saya juga semuanya saya kerjain. Pak Ketua ya. Oke, kita lanjut ya. Wa kana fil maqbarati 560 rajulan fil adab. Di tempat kuburan itu ada 500, berapa tuh? 500. Wasittuna 560. Siapa? Orang, rajulan. Enggak disebutin perempuan, laki-laki perempuan sama di sini maksudnya. Rajulan fil azab, sedang diazab. Ada berapa tuh? 560 orang di saat itu sedang diazab. Kok perempuan itu tahu? Ya, dia sama-sama diazab, dia tahu. Gitu loh. Fanu dia tiba-tiba ada suara terdengar. Nada nudia. Suara terdengar. Apa suara yang terdengar itu? Irfa'ul adzaba anhum bi barakati salati hadzal rajuli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata suara itu, irfa'ul azab, angkat azab itu dari mereka. Artinya jangan diazab mereka. Kenapa? Bi barakati salatin nabi, bi barakati salati hadzal rajuli 'alan nabi. Karena keberkahan salawat orang itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat aja bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Itu cerita Hasan Al-Basri. Sekarang diceritain lagi nih oleh Al-Haris bin Minhal. Wa hukiya anil Harisi bin Minhalin, dihikayatkan dari seorang ulama yang bernama Haris bin Minhal. Annahu qala, bahwa dia berkata, zurtu, saya menziarahi. Dari kata zara, yazuru ziaratan. Kalau saya, ana zurtu, saya menziarahi. Menziarahi apa? Jabbanah. Jabbanah marratan. Satu ketika saya menziarahi Jabbanah. Jabbanah ini adalah satu masjid. Masjid yang berada di wilayah Yaman. Di wilayah pemakaman Zambal dan Furet. Zambal ini makam yang terkenal di Yaman.
Kalau Anda pergi ke Hadramaut misalnya, maka Anda bisa berziarah ke makam-makam, salah satunya adalah Zamban. Di situ ada masjid namanya Jabbana. Dekat makam tuh ada masjid. Sama di sini juga ada kuburan, sampingnya masjid. Ada kan? Banyak tuh. Masjid Al-Ikhlas, Al-Islam. Di Petamburan tuh depannya kuburan tuh. Darussalam. Darussalam yang ada kontrakan mul itu. Jangan-jangan kontrakannya Bang Didi kuburan di situ. Atau ya, rata-rata banyak masjid yang di sampingnya itu banyak kuburan. Di mana tuh? Nah, orang itu mengunjungi Masjid Jabbana. Yang Jabbana itu di dekat wilayah perkuburan. Faghalaba alayyan naum. Dia bilang, saya kemudian karena saking ngantuk saya ketiduran. Itu maksudnya. Faghalaba alayyan naum. Jadi rasa ngantuk itu mengalahkan saya. Bahasanya ngantuk banget lah. Fi mihrabin, di satu mihrab. Fanimtu, saya pun tertidur. Jadi dia ziarah masjid yang di situ ada di tempat pekuburan, lalu kemudian dia ngantuk banget, lalu dia tidur di satu mihrab. Wa kana fihi qabrun, di dalam itu ada kuburan. Fasami'tu sauta muqmi'atin min hadid. Saya mendengar dalam tidur saya itu suara. Suara apa? Muqmi'atin min hadid. Suara cambuk dari besi. Jadi orang dicambuk kedengaran suaranya. Makanya di dalam surat Al-Hajj ayat 21 nanti Anda dicek tuh walahum maqami'u min hadid. Itu ada ayat. Maqami itu jamak dari muqmi'atun atau maqma'ah. Apa itu? Mereka itu diazab dengan cambuk-cambuk dari besi, hadid, besi. Sauta maqma'atin min hadid, suara cambuk dari besi. Yudrabu biha sahibu dzalikal qabri wa fi unuqi silsilatun. Yang cambuk itu dipukulkan kepada penghuni kubur tersebut. Wa fi unuqi, sementara di unuknya, nih lehernya, itu terkalung apa? Silsilah. Apa silsilah? Rantai. Jamaknya salasil. Rantai. Wa huwa aswadul wajhi, wajahnya itu hitam. Arzaqul ainaini, dua matanya biru. Serem gak tuh, Pak? Mukanya hitam, apa tuh? Matanya biru. Kalau Krishna itu kulitnya biru, matanya hitam. Pernah lihat Krishna kan? Kalau ini enggak, kulitnya hitam, matanya biru. Serem banget tuh. Kalau kita lihat tuh seperti yang biasa digambarkan seperti apa tuh? Kalau yang apa ya, genderuwo. Oh, genderuwo itu. Buto hijau. Ah, sama itu. Pokoknya gambarannya begitulah. Wa huwa yaqul, dia berkata, ya waili madza halabi. Apa dia bilang? Ya waili, celakalah saya. Apa yang terjadi kepada saya? Ma halabi. Lau ra'ani ahlu dunya, kalau seandainya ra'ani, orang melihat saya, siapa yang melihat ahlu dunya, orang yang masih hidup di dunya, lama raqiba ahadun minhumul ma'asi. Maka pasti orang itu tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena kita nggak pernah ngerasain sih, jadi nggak tahu. Nah sekarang kan diberitahu nih, kira-kira masih ngelakuin nggak? Nah ini baru. Tulibtu wallahi billadzati fa'aubaqatni. Saya dulu itu diminta untuk mencari kelezatan-kelezatan, lezat, kesenangan-kesenangan nikmat dunia. Misalnya apa? Segala sesuatu yang membuat enak badan kita. Makanya di dunia ini disebut dengan alam jasad. Yang dominan jasad kita, ruh ngikutin. Nanti di akhirat, di alam barzakh,
ruh yang dominan, yang disiksa ruhnya. Jasad berbaur dengan tanah. Kita sekarang yang dibikin nikmat badan kita, makanya sesuatu yang mengenakan badan kita kejar. Kekayaan. Allah ingatin apa? Ingat mata dunya gurur. Kesenangan dunia itu membuat Anda bisa tergelincir. Allah kasih ingat terus tuh, kita lupa. Kenapa? Karena setan bikin kita lupa. Memang sudah dijadikan setan itu sebagai ujian buat kita. Sebagai musuh yang nyata buat kita. Tulibtu wallahi billadzat. Saya dulu dituntut untuk mencari kesenangan-kesenangan. Fa'aubaqatsni. Lalu kesenangan-kesenangan itulah yang kemudian mencelakai aku. Meruntuhkan aku, meremukkan aku, dan menghancurkan aku. Aubaqa. Itu bahasanya adalah menghancurkan. Makanya Nabi pernah mengatakan, apa? Jauhi dari 7 yang bisa mencelakakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata aubaqa. Isim fa'ilnya mubiqat. Itu artinya apa? 7 dosa yang bisa membuat Anda hancur dan celaka. Nah, menggunakan fa'aubaqatni. Wabil khataya fa'ahraqatni. Saya dulu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan kesalahan itu fa'ahraqatni, membuat saya terbakar. Fahal min mukhbiri ahli bi amri. Apakah ada orang yang bisa memberitahukan kepada keluargaku tentang persoalanku ini? Berarti keluarganya enggak ada yang doain dia. Maksudnya gitu. Jadi enggak ada satupun keluarga yang ziarah ke kuburnya, mendoakan dia, apalagi bersedekah atas nama dia. Qala al-Haris, Haris pun berkata, yang cerita ini Haris bin Minha. Karena dia dengar ada suara siksaan tersebut dan dia dengar ada suara dari orang itu yang mengatakan, siapa yang mau memberitahukan keluargaku tentang persoalanku ini? Haris dengar di dalam mimpinya. Fastayqaztu min manami. Apa artinya itu? Saya bangun dari tidurku. Tuh. Fazi'an, hal. Kalau dalam nahwu sharaf ini hal. Apa itu? Dalam keadaan takut, fazi'an. Orang Jamet Her bilang, faza' ente. Takut ente. Faza'. Itu fazi'an. Dari bahasa Arab, fazi'an. Mar'uban, sama. Fazi'an, mar'ub, itu artinya takut. Bahasa Arab itu adalah suka ngulang kata-kata yang sama. Itu bahasa Arab. Kenapa? Karena tradisi dia tradisi bayani. Tradisi sastra. Kalau di Inggris, di Barat, itu kalau kata berulang dianggap, apa tuh istilahnya? Tidak ada pengulangan. Langsung to the point. Itu orang Barat. Kalau ente ngomong banyak sekali pendahuluannya, itu diomelin tuh. To the point aja, ente mau ngomong apa? Kalau kita kan orang Islam, mau ngomong satu kata saja, pengantarnya panjang. Kodimah. Saya datang. Panjang cerita dulu. Kedatangan saya adalah seperti orang kawin itu kan pakai pantun dulu. Sana, kemari ke sana, mari. Kedatangan saya itu. Itu orang Indonesia. Islam begitu. Tradisinya mukadimahnya panjang. Makanya kita tradisi-tradisi seperti itu berlaku banget tuh. Contohnya apa? Kalau ceramah, alhamdulillahirabbil alamin, panjang. Sampai ada orang khutbah mukadimahnya lebih panjang daripada isinya. Ada yang begitu. Biar cukup waktunya. Kayaknya begitu. Kehabisan bahan dia. Mukadimahnya panjang banget. Ada yang begitu. Yang ketawa pelakunya nih. Bilangnya mendadak. Wasa'altu an ahlihi. Lalu kemudian saya tanya kepada keluarganya. Jadi orang itu tiba-tiba bangun, takut dia. Lalu kemudian saya tanya ke keluarga dia tuh yang meninggal. Saya tanya, bukan ke keluarganya, saya tanya tentang keluarganya. Ini orang ini keluarganya di mana? Maksudnya gitu. Akhirnya orang ngasih tahu dia, orang ini tinggal di sana itu, di rumah sana. Fawajadtu lahu salasa banatin.
Kata Al-Haris bin Minhal, saya dapati orang itu punya 3 putri perempuan. Fa'akhbartuhunna, lalu saya ceritakan kepada mereka. Tentang apa? Bihali abihinna, tentang keadaan bapaknya yang sedang disiksa itu. Wa akhbartu bidzalika ashabahu, saya juga informasikan kepada teman-temannya. Jadi bukan cuma anaknya yang 3 orang, tapi teman-teman dia juga saya ceritakan, kata Al-Haris bin Minhal. Fa'atau ila qabrihi, mereka semua, baik ketiga putrinya maupun teman-temannya, datang ke kuburan dia. Wa bakau, menangis. Wa sa'alullah, lalu minta kepada Allah. Apa permintaannya? Ayyaghfira lahu, supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Makanya meskipun dosa kita banyak, insya Allah nanti akan diampuni oleh Allah. Buktinya apa? Ya buktinya nanti semua orang Islam pun masuk ke dalam surga. Tapi beda-beda, ada yang masuk duluan. Ada yang belakangan banget tuh. Kalau yang belakangan ngapain? Ya digosok dulu. Pakai sabun tuh, supaya bersih. Digebakin dulu itu. Supaya pantas bersama orang yang bersih. Kalau masih ada kotorannya dibersihin dulu. Logikanya gitu. Nah, falamma kana ba'da ayyam, setelah dia dapat doa dari ketiga putrinya, anak perempuannya dan teman-temannya, lalu berlalulah beberapa hari, nimtu, saya tidur. Di mana dia tidur? Binyadi bi qabrihi, di samping kuburannya. Fara'aituhu, lalu saya lihat dia fi hayatin hasanatin, dalam keadaan yang bagus keadaannya. Maksudnya apa? Senang, nggak disiksa, bahagia. Wa ala rasihi, di kepalanya itu ada tajun. Apa tajun? Mahkota. Yakhtiful basar, yang mahkota itu kalau dilihat oleh orang itu bisa menyilaukan mata, berarti terbuat dari emas. Wa fi rijlaihi, di kedua kakinya, na'lani min dhahabin, ada 2 sendal dari emas. Wa qala li, dia berkata kepada saya, siapa yang berkata? Yang meninggal itu kepada Al-Harith bin Minhal. Kenapa dia berkata kepada dia? Apa perkataannya? Jazakallahu ta'ala anni khairan. Semoga Allah membalas kepada engkau kebaikan karena engkau telah membantu aku. Maksudnya apa? Haitsu a'lam tabi, ketika engkau memberikan informasi tentang diriku kepada banati, kepada anak-anak perempuanku, wa ashabi, dan teman-temanku, hatta astaghfaruli wa da'uli, sampai mereka minta ampun kepada Allah supaya aku diampuni dan berdoa mendoakan aku. Jadi ternyata doa itu bermanfaat. Kalau kita doa buat orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya, apalagi doanya? Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bermanfaat buat orang yang sudah meninggal. Boleh jadi seperti kasus ini nih. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Dan ampunan Allah lebih luas, rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Kita nggak usah khawatir. Tapi pada saat hidup di dunia jangan juga kita main-main. Wal hikayatu fi dzalika katsiratun masyhura. Cerita tentang persoalan itu banyak sekali dan populer fi kutubir raqaiq, di dalam kitab Ar-Raqaiq. Jadi ada satu kitab banyak cerita tentang itu. Saya belum tahu nih kitabnya ini di mana nih. Nanti bisa dicari untuk lihat apa hikayat-hikayat yang terkait dengan persoalan itu. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.